ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करते हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि यूक्रेन दे विच फसे विद्यार्थी तुहानूं सब नूं अपील कर रहे ने कि तुसीं दबाव पाओ भारत सरकार दे उत्ते, प्रोटेस्ट करो कि तुहाडे इलाके विच उन्हां लई कोई रोस मुजाहरा हो रहा है ते की तुसीं चाहुंदे हो कि सारिआं नूं आवाज़ चुकनी चाहीदी है। तो साडे 98% दर्शकों ने कहा है, मन्निया है कि सब नूं विरोध करना चाहिए, जबकि 2% अजिहे भी ने जिन्हां नूं इहदे नाल सहमति नहीं है। अज दी लोक राय है कि विधान सभा चोणां तो बाद यानी कि नतीजे आउण तो बाद अगले हफ्ते देशवासियों नूं पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां विच वाधे दा तोहफा मिलेगा। की तुहानूं लगदा है कि सरकारां जनता नूं बुद्धू बनाउंदियां ने ते अपने सियासी हितां दे लई तुहानूं सब नूं वरतदियां ने? जे तुहानूं लगदा है यस जां हां लिखियो, जे तुहानूं लगदा है नहीं तां नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां करांगे यूक्रेन अते रूस विचाले चल रहे युद्ध दी। रूस ते यूक्रेन दी जंग नूं 7 दिन हो गए ने। बुधवार नूं 7वें दिन तो बाद भी नहीं लग रहा कि जंग मुक सकदी है, पर इस दरमियान भारत दे विच महंगाई दी मार पैण वाली है। वो खबर तुहानूं दस दिंदे हां कि पेट्रोल अते डीजल दीयां कीमतां दे विच वाधा अगले हफ्ते पंजाब विधान सभा समेत बाकी सारे सूबिਆਂ ने विधान सभा चोणां दे नतीजे आउण तो बाद किसी वेले भी किया जा सकता है। कौमांतरी तेल दीयां कीमतां $100 प्रति बैरल तो उपर चलियां गईयां ने, पर मोदी सरकार दंदां दे विच जीभ देई बैठी है, नहीं वाधा किया जा सकता इन्हां चोणां दे समय दे दरमियान। ते जदों चोणां मुक गईयां, नतीजे आ गए, तुसीं देख लिओ कि तुहाडे सामने है। पेट्रोल ते डीजल दे भाव वधा दित्ते जाणगे। ₹9 प्रति लीटर दा घाटा सरकार नूं लगदा है कि उसनूं हुण पै रिहा है $100 प्रति बैरल, जदों उपर चला गया कच्चा तेल। 2014 दे मध्य तो बाद पहली वारी कौमांतरी कच्चे तेल दीयां कीमतां $110 प्रति बैरल तो उपर पहुंच गईयां ने। तेल मंत्रालय दे पेट्रोलियम योजना ते विश्लेषण सैल दी जानकारी मुताबिक 1 मार्च नूं भारत विच कच्चे तेल दी खरीदारी $102 प्रति बैरल तो उपर पहुंच गई। अगस्त 2014 तो बाद सब तो वध है। यूपी विधान सभा दे लई 7वें ते आखिरी पड़ाਅ दीयां वोटां 7 मार्च नूं पैणीਆਂ ने। वोटां दी गिनती 10 मार्च नूं होएगी ते उस तो बाद ਇਹ ਜਿਹੜਾ रेट है ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। सरकारी मालकी वाली इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ते हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड पेट्रोल अते डीजल ते प्रति लीटर ₹5.70 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ₹9 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 10% ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $110.40 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। $5.43 ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। रूस यूक्रेन जंग के 7वें दिन रूस ने कहा कि असी यूक्रेन दे नाल मुड़ गलबात करन दे लई तैयार हाँ। ते इस दे दरमियान रूस दे विदेश मंत्री ने एक वड्डा बयान भी दिता है। सरगेई लावरोव ने कहा कि जे तीसरा विश्व युद्ध हुंदा है तां इहदे विच खुल के परमाणु हथियार वरते जाणगे ते जंग तबाही वाली जंग होवेगी। रूस दे विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन नूं परमाणु हथियार हासिल करन दी इजाजत बिल्कुल नहीं देवेगा। तीजा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी ते परमाणु होवेगा। यूक्रेन दे नाल गलबात दे मुद्दे ते भी लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन दे नाल दूजे दौर दी गलबात लई तैयार है, पर यूक्रेन अमरीका दे इशारे ते चल रहा है। रूस दे विच भी रूसी हमले दा यूक्रेन दे उत्ते जो हमला कीता गया उसका विरोध हो रहा है। लोग सड़कां ते उतरे हुए ने। इत्थे जेल दे विच बंद रूसी विरोधी धिर दे लीडर अलेक्सी नावेल्नी ने कहा कि रूस एक शांतिपूर्ण देश बनना चाहता है, पर अफसोस है कि हुण बहुत घट लोग इसनूं शांति पसंद देश कहणगे। यूक्रेन ते रूस दे हमले का जिक्र करते हुए नावेल्नी ने एक तो बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन रूस नहीं है, युद्ध रोकने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि आओ घट तो घट डरे हुए तो चुप रहने वाले लोगों का देश ना बनीए, डरपोकों का देश ना बनीए जो यूक्रेन के विरुद्ध हमलावर युद्ध ते विचार ना करने का बहाना बनाते हैं। उस जंग ते जो साडे सनकी लीडर ने छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि हुण असीं इस गल ते चुप नहीं रह सकते
ਕਿ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਲਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ। ਪਰ ਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੇਲਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80,000 ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਫੀਰ ਡੈਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕੀਵ, ਸੂਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਲਿਆਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਸੋਚੇਨ, ਬਾਬਾਏ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਲ ਯੂਡੋਵਕਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਰਕਿਵ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ? ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ੇਖਰੱਪਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਦਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਪਿਤਾ S ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਲਵੀਵ, ਤਰਨੋਪਿਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਡੋਮੀਅਰਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਯਨੀ ਮੇਡੀਆਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, MBBS ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੀ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਰਕਿਵ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨੀ ਟੈਪ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੰਗੋ, ਤਰਸ ਮੰਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣਾ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਰੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ C-17 ਗਲੋਬ ਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਨ ਦੀ ਜੰਗ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਰੂਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond.
He thought he could divide us at home in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਦਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬੇਨ ਵੈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2018 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ 220 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸੁਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 500 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਵ ਤੱਕ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੋਨਪਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ
18,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ 16-17,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਛਿੜੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਵ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਈਟੋਮਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੋਟੋਵ ਕਾਕਟੇਲਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਰਸਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 136 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਜ਼ ਥਰੋਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5,840 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 5,840 ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 30 ਜਹਾਜ਼, 31 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 211 ਟੈਂਕ, 862 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, 85 ਤੋਪਖਾਨੇ, 9 ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ, 60 ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਤੇ 355 ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 MLRS ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ YouTube, Facebook ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਐਪਲ ਪੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ RT ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੋ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। 3 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਧੂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ SRB ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫੋਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ परिणाम ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 31 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ MS ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 250 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫਾ 188 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। BBMB ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਤੇ NSUI ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, NSUI ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2200 ਜਾਂ 2300 ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਛਾਤਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਰ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਤਰਸਿੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਿਰਸਕਾਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀਵ ਤੋਂ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਫ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ SI ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਨੀਲ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 630 ਟਰਾਮਾਜ਼ੋਨ 100 SR ਦੀਆਂ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਸ਼ੀਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ NCB ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NCB ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੀ
ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BBMB ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ DC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਚਕ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।